తమిళనాడుకి తర్వాతి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? మెజారిటీ నిరూపించుకుని సీఎం సీటులో కూర్చునేదెవరు? శశికళ చాప్టర్ క్లోజ్ అవ్వడంతో హాట్ టాపిక్ ఇప్పుడు ఇదే అయింది. ఇప్పుడంతా రాజ్ భవన్ వైపే దృష్టి సారిస్తున్నారు. శశి వర్గం, పన్నీర్ వర్గం పోటాపోటీగా నెంబర్ గేమ్ కోసం పావులు కదుపుతున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరు పట్టు సాధించేందుకు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. తమ వర్గీయులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఈ పరిణామాలతో అన్నాడీఎంకేలో సీఎం రేస్లో ఇప్పుడు ఇద్దరు కనిపిస్తున్నారు. ఒకరు పళనిస్వామి అయితే మరొకరు పన్నీర్ సెల్వం. చిన్నమ్మ తనపై బరువు బాధ్యతలు పెట్టారన్నారు పళనిస్వామి. ఆ బాధ్యతలను విజయవంతంగా నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు ఆయన. తనతో పాటు దుండిగల్ శ్రీనివాస్కి కూడా బాధ్యతలు అప్పగించారని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యేల సంతకాలున్న లేఖతో గోల్డెన్ బే రిసార్ట్స్ నుంచి రాజ్ భవన్కి వెళ్లారు పళనిస్వామి. சின்னம்மா அவர்களுடைய தலைமையில கோல்டன் ஹோட்டல்ல 14/2/2017 சட்டமன்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கழகத்தினுடைய பொருளாளர் மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அவர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக எடப்பாடி கே பழனிசாமி என்னை அறிவித்தார், தேர்ந்தெடுத்தார். அறிவித்து அனைத்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அனைத்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசை அமைப்பதற்கு ஆளுநர் அவரிடத்தில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம், உரிமை கோரும் கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம். அவர் அழைப்புக்காக எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். மாண்புமிகு சின்னம்மா அவர்கள் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய ஏகோபித்த ஆதரவோடு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றத்தினுடைய சட்டமன்ற குழு தலைவராக என்னை ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்தி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உரிமை கடிதம் கவர்னருக்கு அனுப்பியுள்ளேன். கவர்னர் அழைத்தவுடன் அங்கே சென்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கையொப்பமிட்ட கடிதத்தை அவரிடத்திலே அளிப்போம். అటు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత పన్నీర్ సెల్వం శిబిరంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాననే ధీమాతో ఉన్న తాత్కాలిక సీఎం పన్నీర్ సెల్వం శశివర్గం ఎమ్మెల్యేలను ఆకర్షించే పనిలో పడ్డారు. ఆపరేషన్ ఆకర్ష్లో భాగంగా వారికి లేఖ రాశారాయన. విభేదాలు మరచి అందరం ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు పన్నీర్ సెల్వం. తనకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పాదాభివందనాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు తాత్కాలిక సీఎం పన్నీర్. ஆன்மா இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கிறது. மாண்புமிகு அம்மாவுடைய ஆன்மா நமது நாட்டையும் நமது நாட்டு மக்களையும் உறுதியாக காப்பாற்றி நல்வழிப்படுத்தும் என்பதை இங்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்ந்த அனைத்து கழகத்துடைய மூத்த முன்னோடிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கழக உடன்பிறப்புகளுக்கும் மாண்புமிகு அம்மாவர்கள் மீது மாறாத பாசமும் பற்றும் வைத்திருக்கின்ற அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும்
என்னுடைய பணிவான நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மாண்புமிகு அம்மாவுடைய நல்லாட்சிதான் இப்பொழுதும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து மாண்புமிகு இதயம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய நல்லாட்சிதான் நடைபெறும். மாண்புமிகு அம்மாவுடைய கொள்கைகளை கோட்பாடுகளை மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் கொள்கைகளை கோட்பாடுகளை உறுதியாக மாண்புமிகு அம்மாவுடைய வழியில் செயல்படும் நம்முடைய அரசு உறுதியாக செயல்படுத்தும் என்பதை நான் இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். முழுவதுமாக அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై పన్నీరుని కూర్చోబెట్టేందుకు ఆయన వర్గం నేతలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అన్ని అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. విద్యాశాఖ మంత్రి పాండ్యరాజన్ నేతృత్వంలో ఒక ప్రతినిధి బృందం గోల్డెన్ మే రిసార్ట్స్కి వెళ్లి అక్కడున్న ఎమ్మెల్యేలతో సంప్రదింపులు జరిపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. శశికళ జైలుకు వెళ్లడం ఖాయం కావడంతో మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదని, పన్నీరు సెలవానికి అవకాశాలున్నాయంటూ ఆయన వర్గం బలంగా వాదిస్తోంది. మొత్తానికి శశికళ అనుకున్నదొక్కటి, అయినదొక్కటి. అమ్మ నీడలా బతికిన శశికళ అమ్మలాగానే ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు అడియాసలయ్యాయి. ఎమ్మెల్యేలను గోల్డెన్ మే రిసార్ట్స్లో బంధించారు. తనకి గోల్డెన్ డేస్ వస్తాయని మురిసిపోయారు. కానీ చిన్నమ్మకి ఇప్పుడు చిప్పకూడు తినే పరిస్థితి దాపురించింది. అసెంబ్లీకి వెళ్లాలనుకున్న శశికళ జైలుకు వెళ్లాల్సి రావడమే బిగ్గెస్ట్ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్. కలచెదిరింది కథ మారింది కన్నీరేక మిగిలింది కన్నీరేక మిగిలింది. శశికళ జైలుకు వెళ్లాల్సి రావడంతో అన్నాడీఎంకే వర్గం వేగంగా పావులు కదుపుతుంది. పన్నీర్ సెల్వాన్ని ముఖ్యమంత్రి కుర్చీకి దూరం చేసే లక్ష్యంతో వ్యూహాలు రచించింది. అన్నాడీఎంకే శాసనసభాపక్ష నేతగా అనూహ్యంగా పళనిస్వామిని ఎంపిక చేసుకుంది. ముందుగా సెంగోటియన్, ఆ తర్వాత జయలలిత మేనల్లుడు దీపక్ పేర్లు వినిపించిన నమ్మకస్తుడైన పళనిస్వామి పేరు ఖరారైంది. పన్నీర్ సెల్వం తర్వాత కేబినెట్లో సీనియర్ మంత్రి అయిన పళనిస్వామిని శాసనసభాపక్ష నేతగా శశికళ నియమించారు. పన్నీర్ సెల్వం తిరుగుబాటు చేసిన పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయని శశికళ వర్గం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత మాత్రం అనూహ్య నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. పన్నీర్ సెల్వం ముఖ్యమంత్రి కుర్చీని చేరుకోకుండా పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం నుంచి తొలగించారు. అంటే అన్నాడీఎంకే పార్టీలో పన్నీర్ సెల్వం ఇక లేనట్టే. కానీ తనను పార్టీ కోశాధికారి పదవి నుంచి తప్పిస్తేనే ఒప్పుకోని పన్నీర్ ఇప్పుడేం చేస్తారన్నది కీలకంగా మారింది. మరోవైపు అటు పళనిస్వామి ఎమ్మెల్యేల లేఖలతో నేరుగా రాజ్భవన్కి వెళ్లారు. మద్దతు తనకే ఉందని గవర్నర్ ముందు వేడుకునే పనిలో ఉన్నారు. మొన్న మధ్య శశికళ ఇచ్చిన లేఖలనే పళనిస్వామి కూడా ఇప్పుడు గవర్నర్కి ఇస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం పన్నీర్ సెల్వం తన వ్యూహానికి పదును పెడుతున్నారు. ఆయన నివాసం నుంచి మా ప్రతినిధి మురళి తాజా అప్డేట్స్ అందిస్తారు. మురళి, తన బలాన్ని పెంచుకోవడానికి పన్నీర్ సెల్వం ఎలాంటి ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు? మొదటి నుంచి కూడా పన్నీర్ సెల్వం పెట్టుకున్న ఆశలన్నీ కూడా కోర్టు తీర్పు పైన, శశికళకు వ్యతిరేకంగా కోర్టు తీర్పు వస్తే కనుక ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా తమ వైపు వస్తారని భావించారు. అయితే ఇప్పుడు కోర్టు తీర్పు వచ్చింది, ఆమెకి శిక్ష కూడా ఖరారైంది. అయితే ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా ఇప్పటికీ కూడా క్యాంపులోనే ఉన్నారు. క్యాంపులోనే నిన్నటి నుంచి కూడా సమాలోచనలు చేసినటువంటి శశికళ వర్గం ఒకవేళ తనకు వ్యతిరేకంగా శిక్ష పడితే కనుక ముందు నుంచే ఒక వ్యూహం ప్రకారం ముందుకు వెళ్తోంది. ఇప్పటికే ఒకవేళ శిక్ష పడి తాను ముఖ్యమంత్రిగా అనర్హురాలుగా ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో మరొక వ్యక్తిని సీఎం చేయాలని భావించారు. దానికి దాదాపు కూడా నిన్నటి నుంచి కూడా చర్చలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ముగ్గురు పేర్లు ప్రధానంగా వినిపించి ఇవాళ కొద్దిసేపటి క్రితమే ఎడప్పాడి పళనిస్వామిని కూడా ఎన్నుకున్నారు. సో గవర్నర్ కూడా లేఖ అందించారు. ఆయన గవర్నర్ సమాధానం కోసం వీరంతా కూడా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పన్నీర్ సెల్వం ఇప్పటికే ఆశలు పెట్టుకున్నారు. తన
ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే చెప్తున్నాడో ధర్మమే గెలుస్తుందని మొదటి నుంచి చెప్తున్నటువంటి పన్నీర్ సెల్వం ఇప్పుడు కోర్టు తీర్పు శశికళకు వ్యతిరేకంగా వచ్చింది కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలంతా తన వైపే వస్తారని ముందు నుంచి నమ్ముతున్నారు. ఆ ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు. ఒకవేళ కోర్టు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు స్వతహాగా వస్తారా లేదన్న విషయం పక్కన పెడితే తాను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎమ్మెల్యేలను ఇటువైపు రప్పించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో డీజీపీకి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొద్దిసేపట్లోనే శశికళను అక్కడి నుంచి జైలుకు తరలించిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా అక్కడి నుంచి బయటకు రప్పించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. డీజీపీకి ఆదేశాలు చేసి ఎవరైతే కొంతమంది కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారో ఇప్పటికే కోర్టులో వాంగ్మూలం ఇచ్చినప్పటికీ కొంతమంది వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు శశికళకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పటికీ ఇప్పుడు తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో కోర్టు శిక్ష విధించినటువంటి నేపథ్యంలో వారికి కొంత స్వేచ్ఛగా మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉంది. వారంతా కనుక బయటకు వస్తే ఒక్కొక్కరిగా ఆ క్యాంపును మొత్తం కూడా అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే ఎడప్పాడి పళనిస్వామిని శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నికై ముఖ్యమంత్రిగా తాము అందరూ నిర్ణయించుకున్నామని చెప్పి గవర్నర్కి లేఖ ఇచ్చిన తర్వాత వారందరూ గవర్నర్ని కలిసే వరకు క్యాంపును అక్కడి నుంచి కదిలించే ప్రసక్తే లేదని చెప్పి వారంతా కూడా భీష్మించుకున్నారు. భారీగా శశికళ వర్గం దాదాపు 1000 మందికి పైగా కూడా అనుచరులు అక్కడే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే మరోవైపు పోలీసులు కూడా భారీగా అక్కడికి మోహరించారు. పన్నీర్ సెల్వం మాత్రం ఇప్పటికీ కూడా మొదటి నుంచి పార్టీ సభ్యత్వం రద్దు చేసినప్పటికీ కూడా పార్టీలో పైచేయి తమదేనని నమ్ముతూ ఉన్నారు. ఎవరైతే పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ప్రెసిడెంట్ చైర్మన్గా ఉన్నారో మధుసూదన్ కూడా ఇప్పటికే పార్టీ నుంచి తొలగించినటువంటి నేపథ్యంలో వీరిద్దరూ కూడా ఇప్పటికీ పార్టీపై పెత్తనం మాదే, శశికళ ఎన్నిక చెల్లదు, ఈసీ కూడా ఇప్పటికే ప్రశ్నించినటువంటి నేపథ్యంలో మేమే త్వరలో నూతన కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం, విప్పులను కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్తున్నారు. విప్పును ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత శశికళని పార్టీ నుంచి తొలగిస్తాం, ఎవరైతే తమ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారో వారందరిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్తున్నారు. అయితే దీనికి చాలా సమయం పట్టేటువంటి అవకాశం. ఇప్పటికిప్పుడు జరగాల్సింది ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం. ఇప్పటికిప్పుడు గవర్నర్ కనుక ఆమోదిస్తే, గవర్నర్ కనుక ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎడప్పాడి పళనిస్వామికి అవకాశం ఇస్తే కొంతమంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశం లేకపోలేదు. దాదాపు 10 మంది ఎమ్మెల్యేల వరకు కూడా బయటకు వచ్చేందుకు సిద్ధపడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ వస్తే కనుక ఉన్నటువంటి 118 మంది ఎమ్మెల్యేలు 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు తగ్గిపోతే వారికి బలం సరైనటువంటి ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే పన్నీర్ సెల్వం కూడా ఫ్లోర్ టెస్ట్ లో అవకాశం ఇచ్చేటువంటి శశికళకి మద్దతు ఇస్తారనుకుంటున్న 118 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు పళనిస్వామికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు పలికే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి? పార్టీలో పళనిస్వామికి నమ్మిన వ్యక్తిగా పేరుంది. అందులోనూ శశికళ వర్గం చెందినటువంటి నేతగా మొదటి నుంచి కూడా గుర్తుంది. ఆయనకి కీలక పదవులన్నీ కూడా శశికళ ద్వారానే వచ్చాయనేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. చాలాసార్లు ఆయనకి ఎమ్మెల్యే సీటు ఇప్పించడం కావచ్చు, మంత్రి పదవి ఇటీవల వచ్చినటువంటి పదవి కూడా శశికళే రికమెండేషన్ ద్వారానే వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. మొదటి నుంచి కూడా ఆమె వెంటే ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరొక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏదైతే తెరపైకి వచ్చాయో వీళ్ళకి ఎడప్పాడి పళనిస్వామికి, తంబితోరైకి వీళ్ళిద్దరికీ కూడా కొంత గ్యాప్ అనేది ఉంది. ఈ గ్యాప్ నేపథ్యంలో కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అసంతృప్తితో ఉన్నారు. తమ వర్గానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి ఈ నిర్ణయంపై పైకి ఇప్పుడు మాట్లాడినప్పటికీ కొంత వ్యతిరేకంగా పనిచేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అక్కడ అసంతృప్తులతో కొంతమంది బయటకు వస్తే అది పన్నీర్ సెల్వం వైపు వస్తారా లేదా తటస్థంగా ఉంటారనేది కూడా చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితిగా చూడాలి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ మురళి. పన్నీర్ సెల్వం ఇంటి దగ్గర కనిపించిన కోలాహలం అది. ఒకవైపు పన్నీర్ సెల్వం తన బలాన్ని పెంచుకునే వ్యూహాన్ని రచిస్తున్నారు. శశికళ గోల్డెన్ బే రిసార్ట్స్లో ఉంచిన ఎమ్మెల్యేలను తన వైపు ఆకర్షించుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు పన్నీర్ సెల్వం. మరోవైపు పళనిస్వామి తనకి సంపూర్ణ మద్దతు ఉంది అంటూ ఒక లేఖని తీసుకుని గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఏం జరుగుతుందో చూడాల్సి ఉంది. మరిన్ని అక్రమాస్తుల కేసులో శశికళను సుప్రీంకోర్టు దోషిగా తేల్చడంతో తమిళనాడులో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మలుపులు తిరుగుతున్నాయి. తన వర్గానికి నాయకత్వం వహించిన శశికళ ఇప్పుడు జైలుకెళ్లే పరిస్థితులుండడంతో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఎవరికి దక్కుతుందన్నది ఆసక్తిగా మారింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు రావడంతో ఇప్పుడు ఫోకస్ అంతా గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు పైకి మళ్లింది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి గవర్నర్ ఇప్పుడు కారణాలు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. గవర్నర్ ముందు ఇప్పుడు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటో ఆప్షన్, శశికళ వర్గాన్ని బల నిరూపణకి ఆహ్వానించవచ్చు. అయితే శశికళ చెప్తున్నట్టు ఆమెకి 119 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉందని గవర్నర్ భావిస్తే ఆమె వర్గాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకి ఆహ్వానించవచ్చు. అయితే శశికళ జైలుకు వెళ్లడంతో ఆమె వర్గం కలిసికట్టుగా ఉంటుందా లేక పన్నీర్ వర్గం వైపు వెళుతుందా అన్నది ఇక్కడ కీలకంగా మారింది. ఇక గవర్నర్ ముందున్న రెండో ఆప్షన్, శశికళ వర్గానికి సంఖ్యాబలం లేకపోతే తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వాన్ని బల పరీక్షకి ఆహ్వానించడం.
ఇప్పటికైతే మ్యాజిక్ ఫిగర్ అయిన 117 మంది ఎమ్మెల్యేలు పన్నీర్ వైపు లేరు. శశికళ జైలుకెళితే జమ్ జిలానీలు పన్నీర్ పంచన చేరొచ్చు. ఆ లెక్కన పన్నీర్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. రాజకీయ సంక్షోభానికి ఫుల్ స్టాప్ పడుతుంది. గవర్నర్ ముందున్న మూడో ఆప్షన్, ఒకవేళ శశికళ పన్నీర్ వర్గాలకు తగిన సంఖ్యాబలం లేకపోతే డీఎంకే పాత్ర ఏంటన్నది కీలకంగా మారింది. పై రెండు ఆప్షన్స్ సక్సెస్ కాకపోతే డీఎంకేకి రాజ్భవన్ నుంచి పిలుపు రావచ్చు. 98 మంది సభ్యులున్న డీఎంకే కూటమికి పన్నీర్ వర్గమో శశి వర్గమో మద్దతిస్తే స్టాలిన్ సీఎం కావచ్చు. ఈ మూడు ఆప్షన్స్ వర్కౌట్ కాకపోతే గవర్నర్ ముందున్న నాలుగో ఆప్షన్ అసెంబ్లీని సుప్త చేతనావస్థలో ఉంచడం. అయితే పరిస్థితి ఇంతవరకు వస్తుందా అన్నదే రాజకీయంగా ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. మొత్తానికైతే గవర్నర్ ఏం చేస్తారన్నదే ఇప్పుడు హాట్ డిబేట్. ఇక చెన్నై రాజ్భవన్ నుంచి మా ప్రతినిధి రమేష్ మరింత సమాచారం అందిస్తారు. రమేష్, ఇప్పుడు గవర్నర్ ఏ స్టెప్ తీసుకుంటారన్నది చాలా కీలకంగా మారింది. ఒకవైపు పళనిస్వామి తనకు మద్దతిస్తున్న ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఒక లేఖను తీసుకుని ఆయన గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎన్ని గంటలకి అపాయింట్మెంట్ దొరికే అవకాశం ఉంది? ఇప్పుడు అందరి చూపు రాజ్భవన్ వైపు ఉంది. పళనిస్వామి ఇప్పటికే గవర్నర్కు ఒక లేఖ పంపారు. విద్యాసాగర్ ఒక లేఖ పంపి ఆయన అపాయింట్మెంట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. గవర్నర్ కనుక అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే తన కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి సంతకాలతో కూడిన తనను శాసనసభ పక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారన్న విషయాన్ని స్వయంగా గవర్నర్కు చెప్పడానికి పళనిస్వామి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మనం ముందుగానే చెప్పినట్లు శశికళ ప్రత్యామ్నాయాలు కూడా పెట్టుకుంది. తాను కనుక జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తే పన్నీర్ సెల్వంను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ఛాన్స్ లేకుండా ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోవాలని చూశారు. ఆ నేపథ్యంలోనే పళనిస్వామి ఇప్పుడు తెరపైకి వచ్చారు. అంతకుముందు తంబిదొరై లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఉన్న తంబిదొరై, సెంగోటియన్ ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఎన్నిక చేస్తారు శశికళ అని అనుకున్నారు. కానీ మారిన పరిణామ క్రమంలో ఇప్పుడు పళనిస్వామి తెరపైకి వచ్చారు. పళనిస్వామికి ముఖ్యమంత్రి అవడానికి అవకాశం ఇస్తూ శాసనసభ పక్ష నేతగా ఎన్నుకోవడం ఎంతవరకు శశికళ వర్గంలో సంతృప్తి చెందుతారు, లేదా తాము వేరు కుంపడి పెట్టుకుంటారా, లేదా పన్నీర్ సెల్వంకు మద్దతు చెప్తారనేది చూడాలి. గవర్నర్ ముందున్న ఇప్పుడు సవాల్ ఏంటంటే, ఇంతకుముందు శశికళ కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో అందరూ కూడా గవర్నర్ పైన విమర్శలు చేసిన నేపథ్యం చూస్తున్నాం. కొంతమంది గవర్నర్ పైన నేరుగా విమర్శలు చేసి ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు గవర్నర్నే పొగిడే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. గవర్నర్ తప్పనిసరిగా ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకున్నారు. కోర్టు తీర్పు కోసం ముందు కనుక శాసనసభ నేతగా శశికళ ఎన్నికైంది, ఆమెను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని గవర్నర్ కనుక ముందే ఆమెను ఆహ్వానిస్తే ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు విధంగా ఉండేది. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరొక సంచలనం రేకెత్తేది. ఒకవేళ ఆమె మళ్ళీ జైలుకు ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మరోసారి శశికళ జైలుకు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండేది. కాస్త జాప్యం జరిగిన గవర్నర్ ఆ జాప్యానికి తగిన విధంగా తమిళనాడులో ఎటువంటి పరిస్థితి తలెత్తకుండా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఇప్పుడు గవర్నర్ ప్రశంసలు పొందుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరి ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ ఎటువంటి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది కూడా మనం చూడాలి. ఎందుకంటే ఆయన ముందున్న 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఎవరిని ఒకవేళ శాసనసభ పక్ష నేతగా మెజార్టీ ఎమ్మెల్యేలు 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నట్లు పోలీసులే అఫిడేవిట్ మద్రాస్ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో ఆ తర్వాత 3 ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికే అక్కడి నుంచి జంప్ అయి వచ్చి పన్నీర్ సెల్వం శిబిరంలో చేరారు. అంటే మెజార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కి అప్పుడే తగ్గిపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కొంత తటస్థంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు పన్నీర్ సెల్వంకు మద్దతు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు 118 ఎమ్మెల్యే పన్నీర్ సెల్వం దగ్గర లేకపోయినప్పటికీ మెజార్టీ ఎమ్మెల్యేలు రిసార్ట్ నుంచి ఒకవేళ శశికళని జైలుకు వెంటనే తీసుకెళ్తే రిసార్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు చాలామంది పన్నీర్ సెల్వం శిబిరంలో చేరే అవకాశం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చేరుతారని కూడా పన్నీర్ సెల్వం అదే ఆశతో ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా రిసార్ట్ నుంచి జైలుకు శశికళ వెళ్ళిన నేపథ్యంలో ఇదంతా జరుగుతుందని పన్నీర్ సెల్వం శిబిరం భావిస్తుంది. అది జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే గవర్నర్ కలిసి పన్నీర్ సెల్వం ఒక లేఖ ఇచ్చారు. తాను రాజీనామా ఒత్తిళ్ల మేరకు చేశాను, దానికి బెదిరించి రాజీనామా చేయించారని కూడా గవర్నర్ చెప్పారు. మళ్ళీ నన్ను ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని కూడా గవర్నర్ చెప్పిన నేపథ్యంలో మరి గవర్నర్ ఫ్లోర్ టెస్ట్కు పన్నీర్ సెల్వంకు అవకాశం ఇస్తారా, లేదా పళనిస్వామికి అవకాశం ఇస్తారని చూడాలి. ఇంతకుముందు శశికళ ఎమ్మెల్యే కాకపోవడం మూలంగా శాసనసభలో బల నిరూపణకు ఆమెకు అవకాశం లేకుండా ముందు ముఖ్యమంత్రి చేయడం, ఆ తర్వాత ఫ్లోర్లోకి వచ్చి బల నిరూపణ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు 161 సబ్సెక్షన్ 1, 164 సబ్సెక్షన్ 4 ప్రకారం ఆమె 6 నెలల్లోపు ఎమ్మెల్యే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఫ్లోర్ టెస్ట్ కాస్త సవాల్గా మారిన నేపథ్యంలో శశికళకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఇప్పటివరకు కోర్టు తీర్పు వరకు జాప్యం చేయాల్సిన పరిస్థితి గవర్నర్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు మాత్రం ఆ పరిస్థితి లేదు. పళనిస్వామిని శాసనసభ పక్ష నేతగా ఎన్నుకున్న నేపథ్యంలో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కనుక గవర్నర్ అనుమతిస్తే ఖచ్చితంగా బల నిరూపణ చేసుకోవాల్సి ఉండేది. కానీ
బల నిరూపణ ముందే పళనిస్వామిని ముఖ్యమంత్రి ఎస్ థ్యాంక్ యూ రమేష్. రెండు వర్గాలు అమ్మ జపమే చేస్తున్నాయి. అమ్మ పాలనని కొనసాగిస్తామని రెండు వర్గాలు చెప్తున్నాయి. అమ్మ ఆశయాల సాధన కోసం ఆ దిశగా తాము పయనిస్తామని అటువైపు పన్నీర్ సెల్వం చెప్తున్నారు. ఇటు పళనిస్వామి కొత్తగా శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నికైన పళనిస్వామి కూడా చెప్తున్నారు. అయితే పగ్గాలు ఎవరికి దక్కుతాయన్నదే ఇప్పుడు చాలా ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బాల్ గవర్నర్ కోర్టులో ఉంది. ఆయన ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారన్నది చాలా కీలకంగా మారింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో పన్నీర్ సెల్వం ఇంటి దగ్గర కోలాహలం నెలకొంది. శశికి శిక్ష ఖరారు కావడంతో పన్నీర్ వర్గం సంబరాలు చేసుకుంటోంది. పన్నీర్ ఇంటి దగ్గర కార్యకర్తలు స్వీట్లు పంచుకున్నారు. బాణాసంచా కాల్చి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డ్యాన్సులు చేస్తూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. పన్నీర్ నివాసం నుంచి తాజా అప్డేట్స్ ని మా ప్రతినిధి సత్య అందిస్తారు. ఓవైపు కోలాహలం, డాన్సులు, సంబరాలు, స్వీట్లు పంచుకోవడం, బాణాసంచా కాల్చడం అలా ఉంచితే తాత్కాలిక సీఎం ఆఫీస్ కి సెక్యూరిటీని పెంచుతున్నారు. నా వెనకాల కొన్ని వందలాది మంది పోలీసులను చూడొచ్చు. ఈరోజు మార్నింగ్ ఉన్న పోలీసింగ్ కంటే కూడా ఈసారి ఎక్కువ పెంచారు. పన్నీర్ సెల్వం కాన్వాయ్ కోసం వీళ్ళంతా రెడీ అవుతున్నారు. ట్రాఫిక్ ని నియంత్రిస్తున్నారు, క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు. సో గ్రీన్ వేస్ రోడ్ అంతా కూడా శశికళకు శిక్ష పడింది అన్న తీర్పుతోటి ఒక్కసారిగా కోలాహలం మొదలైంది. ఇక్కడ జనం రాక, అలాగే స్థానికుల రాక చాలా పెద్ద మొత్తంలో మొదలైంది. సో వీళ్ళందరూ కూడా పన్నీర్కు మద్దతుగా నిలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చామని చెప్తున్నారు. పన్నీరు వీళ్ళందరినీ కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరినీ తనకు అనుకూలంగా మరల్చుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఓవైపు సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతోటి సగం విజయం తమ చెంతకొచ్చినట్టుగా పన్నీర్ కార్యవర్గం భావిస్తోంది. సో పన్నీర్ ఇప్పుడు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ తోటి ప్రస్తుతం ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. అలానే గవర్నర్కి ఎలాంటి రిప్రజెంటేషన్ ఈ స్థాయిలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనేది పన్నీర్ కార్యవర్గం ఆలోచిస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం రిసార్ట్స్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను పన్నీర్ కార్యవర్గం ఇక్కడికి రప్పించుకునేందుకు ఏం చేయాలి అన్న దానిపై సమాలోచనలు చేస్తున్నారు. కార్యవర్గం నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత పన్నీర్ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆయన గవర్నర్ కార్యాలయానికి వెళ్తారా, సెక్రటేరియట్కి వెళ్తారా, ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటారా అనేది వేచి చూడాలి. పోలీస్ పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ మోహరించారు, ట్రాఫిక్ని క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు. సిచ్యువేషన్ అదుపులో ఉంచడానికి, అలాగే ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఉండడానికి మొత్తం చెన్నై వ్యాప్తంగా పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున మోహరించారు. సిచ్యువేషన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు. సో పరిస్థితి తమ చేతుల్లో ఉంచుకోవడానికి పోలీసులు సాయశక్తిలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. డిఎంకే ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది, కాంగ్రెస్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది చూడాలి. ఆ రెండు పార్టీలు కూడా ప్రస్తుతం సమాలోచనలు చేస్తున్నాయి. సో దీన్ని బట్టి మరికొద్ది సేపట్లోనే గవర్నర్ కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎటువంటి వ్యూహాలతో ముందుకెళ్లాలని అన్ని పార్టీలు ఆలోచిస్తున్నాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పన్నీర్ వర్గం వ్యూహాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది ఇప్పుడు మొత్తం సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. థ్యాంక్ యూ సత్య. ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ మొదలుపెట్టారు పన్నీర్ సెల్వం. గోల్డెన్ బే రిసార్ట్స్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను తన వైపు ఆకర్షించుకునే ప్రయత్నాన్ని పన్నీర్ సెల్వం చాలా వేగంగా చేస్తున్నారు. మరోవైపు గోల్డెన్ బే రిసార్ట్స్ దగ్గర మనం దృశ్యాలను చూస్తున్నాం. భారీగా పోలీసులు మోహరించి అక్కడ కనిపిస్తున్నారు. ఒకవైపు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చిన క్రమంలో శశికళ వెంటనే లొంగిపోవాలని కూడా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించిన క్రమంలో భారీగా పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా అక్కడ మోహరించి కనిపిస్తున్నారు. అక్కడి పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి రమేష్ వివరిస్తారు. రమేష్, మా ప్రతినిధి అశోక్ మరింత సమాచారం అందిస్తారు. అశోక్, ప్రస్తుతం మేము గోల్డెన్ బే రిసార్ట్స్ దగ్గర, అట్లాగే ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించిన 119 ఎమ్మెల్యేలు కూడా లోపలే ఉన్నారు. చాలా ఆసక్తికరంగా మారింది తమిళ రాజకీయం అంతా కూడా. ఇక నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా ఒక ఎత్తు అయితే, శశికళ అరెస్ట్ అనంతరం, శశికళ జైలుకి వెళ్ళిన అనంతరం జరగబోయే రాజకీయ పరిణామాలు, రాజకీయ వ్యూహాలు, ఎత్తుగడలు అన్నీ కూడా మరొక రకంగా ఉంటాయి. సినిమాలో ఇప్పటి వరకు సగం పార్ట్ పూర్తయితే, తమిళ రాజకీయ సినిమాలో మిగిలిన సగం పార్ట్ అంతా ఇప్పుడు మొదలవబోతోంది. అధికార పీఠం అనేది ఎవరి చేతిలోకి వెళ్తుంది అనేది ఇప్పుడు చాలా ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పుడు బాల్ అనేది గవర్నర్ చేతిలో ఉంది. ఇప్పుడు వాస్తవానికి నిన్నటిదాకా
శశికళది ఆమె ఆస్తుల కేసు ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆ కేసు తీర్పు పెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి ఆ తీర్పు పెండింగ్లో ఉండటం వల్ల శశికళ బల ప్రదర్శనకో లేకపోతే శశికళను సీఎం సీట్లో కూర్చోవటానికో గవర్నర్ ఇన్ని రోజులు అనుమతించలేదని మనం భావించవచ్చు. మరి అదే స్థానంలో ఇప్పుడు శశికళ ఆమెకు శిక్ష పడింది, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది, ఆమె జైలుకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది సాయంత్రం. సో ఆమె చాప్టర్ ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకుంటే అదే ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించిన ఎడబాడి పళనిస్వామి కొద్దిసేపటి క్రితమే ఆయన శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. ఆయనకి దాదాపు 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు, అంటే లోపల ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అందరి సపోర్ట్ కూడా ఆయనకు ఉన్నట్టుగా అందరి సంతకాలతో కూడిన ఒక లేఖను గవర్నర్కి పంపించారు. గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ కోరారు. మీరు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే మా బలం అంతా తీసుకొచ్చి మీ ముందు చూపించుకుంటాం, సీఎం స్థానంలో నేను కూర్చుంటానని పళనిస్వామి గవర్నర్ని కోరారు. ఇప్పుడు గవర్నర్ నుంచి సమాధానం రావాల్సి ఉంది. జయలలిత శశికళ కంటే ఆస్తుల కేసు ఆ తీర్పు అడ్డం ఉందని చెప్పి ఆమెను ఇంతవరకు బల ప్రదర్శనకో లేకపోతే అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడానికో గవర్నర్ ఒప్పుకోలేదు. మరి ఇప్పుడు పళనిస్వామి విషయంలో అదే తీరు కనపరుస్తారా గవర్నర్, లేకపోతే పళనిస్వామిని అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారా అన్నది ఒక ఆసక్తికరమైన అంశంగా మారింది. ఇక శశికళ అన్ని అనుకున్నట్టుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. శశికళ ఆస్తుల కేసులు చిక్కుకున్నారు, ఆమెకు శిక్ష కూడా పడింది కాబట్టి పన్నీర్ సెల్వం ఇకపైన తన వ్యూహాలకు ఏ విధంగా పదును పెడతానన్నది మనం ఇక్కడ నుంచి గమనించాల్సిన అంశంగా కనబడుతోంది. మనం ఆశించినంత వరకు ఇప్పటివరకు అయితే పన్నీర్ సెల్వానికి పెద్ద బలం అందరూ ఊహించినంతగా ఏవో పెద్ద పరిణామాలు జరిగిపోతాయి అనుకున్నారు. పన్నీర్ సెల్వానికి ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అంతా కూడా ఏఐడిఎంకే నుంచి లభిస్తుందని భావించారు, సింపతి అంతా వచ్చేస్తుందని భావించారు. కానీ శశికళ దెబ్బకు పన్నీర్ సెల్వం కొంత వెనక దగ్గర అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే 119 మంది ఎమ్మెల్యేలను ఒక మహిళ కాపాడుకోగలిగింది. ఈ రిసార్ట్ గోడ దాటి బయటికి రానివ్వకుండా ఆమె జాగ్రత్త పడగలిగింది ఇన్ని రోజుల పాటు. అది ఇవాళ రేపు బల ప్రదర్శనకు అనుమతించుంటే బహుశా ఈ ఆస్తుల కేసు తీర్పు రాకుండా ఉండి ఉంటే బహుశా ఆమె సీఎం స్థానంలో శశికళ కూర్చుని ఉండేది. సుప్రీంకోర్టు రూపంలో ఆమెకి గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. అలాంటి మహిళ దగ్గర ఇన్నాళ్ళు ఉన్న ఈ 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇకపైన అదే ఏఐడిఎంకేకు అదే పార్టీలో కొనసాగుతారా? ఇప్పుడు ఆమె మద్దతు ఇచ్చినా లేదా ఆమె నిలబెట్టిన శాసనసభాపక్ష నేత పళనిస్వామికి శశికళకు మద్దతు ఇచ్చినట్టుగానే పళనిస్వామిని కూడా తమ నాయకుడిగా మిగిలిన ఎమ్మెల్యేలంతా అంగీకరిస్తారా, లేకపోతే తమ నాయకురాలే లేదు జైలుకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అని ఒక్కొక్కరుగా ఎమ్మెల్యేలంతా అటు పన్నీర్ సెల్వం వైపు వెళ్ళిపోతారా అన్నది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన చాలా ఆసక్తికరమైన అంశాలుగా చూస్తున్నారు. గత వారం 10 రోజుల నుంచి పన్నీర్ సెల్వం ఇప్పటివరకు లాగగలిగింది కేవలం 8 అంటే 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 10 మంది ఎంపీలను మాత్రమే. మరి ఈ లోపల ఉన్న 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఇంకా 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియదు, వాళ్ళంతా ఇప్పటివరకు అజ్ఞాతంలో ఉంటూ వచ్చారు. ఆ 35 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు నాకుందని పన్నీర్ సెల్వం చెప్తుంటే నాకుందని శశికళ ఎన్నాళ్ళు చెప్తూ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఆ 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎటువైపు వెళ్తారు? శశికళ జైలుకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇటువైపు పెద్దగా వచ్చిన ఉపయోగం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళంతా పన్నీర్ సెల్వం వైపు వెళ్ళిపోతే అదొక 35 ప్లస్ ఇదొక 8 43 పోతే ఇక మిగిలిన మెజార్టీకి 117 మ్యాజిక్ ఫిగర్కి ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేల్లో దాదాపు 90 మందికి పైగా ఆయన లాగాల్సి ఉంటుంది. అంతమంది లాగలిగిన కెపాసిటీ పన్నీర్ సెల్వానికి ఉందా? ఇకపైన ఎలాంటి వ్యూహాలను ఆయన అమలు చేస్తారు, ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేలు లాగడానికి ఆయన ఎలాంటి వ్యూహాలను ఎత్తుగడలను వేస్తారనేది మనకి నుంచి గమనించాల్సిన అంశంగా కనపడుతుంది. ఇక శశికళ పన్నీర్ అంశాన్ని పక్కన పెడితే డిఎంకే అధినేత వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ స్టాలిన్ వ్యూహాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది కూడా ఇకపైన మనకి చాలా ఆసక్తికరమైన అంశాలుగా కనపడుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఆయన పన్నీర్ సెల్వంకి అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం లేదని ముందుగానే చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఒకవేళ మద్దతు ఇచ్చినా కూడా ఆయన పార్టీ మద్దతుతో పన్నీర్ సెల్వాన్ని సీఎం స్థానంలో కూర్చోబెడతారని కూడా మనం ఊహించడానికి వీల్లేదు. ఏదైనా అవకాశం ఉంటే స్టాలిన్ సీఎం స్థానంలో కూర్చోవాలనుకుంటాడు కానీ పన్నీర్ సెల్వాన్ని మద్దతు ఇచ్చి ఆయన కూర్చోబెట్టాలనుకోరు. కాబట్టి పన్నీర్ సెల్వంకి డిఎంకేకి స్టాలిన్కి మధ్య పొత్తు కుదిరే అవకాశాలు ఎక్కడా కూడా లేవు. కానీ ఈ 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ వెనక్కి కనిపిస్తున్న రిసార్ట్స్లో ఉన్న 119 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో ఒకవేళ డిఎంకే ఏమైనా స్ప్లిట్ చేసి వాళ్ళని కొంతమందిని అట్లా లాక్కోగలుగుతుంది. ఎందుకంటే స్టాలిన్ చాలా ధైర్యంగా చెప్తున్నారు, చాలా కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తున్నారు. మందే అధికారం డిఎంకేని అధికారంలోకి వస్తుందని చాలా ధైర్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఏ ధైర్యంతో ఆయన చెప్పగలుగుతున్నారనేది మనం ఒకసారి ఊహించుకోవాలి. ఆయనకు ఒక 20 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అనేది ఉంటే ప్రస్తుతం డిఎంకే అధికారంలోకి వచ్చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు శశికళ జైలుకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరన్నా స్టాలిన్ లాగలుగుతాడనేది కూడా మనం ఒకసారి ఊహించాల్సి ఉంది. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఏదైనా సాధ్యమే. ఎప్పుడు శాశ్వత శత్రువులు ఉండరు, శాశ్వత మిత్రులు ఉండరు అనేది రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు చెప్తున్నమాట. ఇప్పుడు శశికళ జైలుకి వెళ్ళిన అనంతర పరిణామాల్లో ఎవరెవరు కలుస్తారు, ఎవరెవరు విడిపోతారు, ఎవరెవరితో పొత్తు కుదుర్చుకుంటారు, ఎవరెవరు సీఎం పీఠాన్ని దక్కించుకుంటారు, ఇవన్నీ కాదు. ఇవన్నీ కూడా 2 పిల్లులు కొట్టుకుంటూ మధ్యలో ఇంకొకటి వచ్చి ఆ రొట్టెలు లాక్కుని వెళ్ళిపోయినట్టుగా అసలు ఇదంతా కాదు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎవరికి సరైన మెజార్టీ లేదని రాష్ట్రపతి పాలన విజయించే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో. ఇటు పన్నీర్ సెల్వం కానీ, ఇటు స్టాలిన్ కానీ, లేకపోతే ఇటు పళనిస్వామి కానీ, వీళ్ళు ముగ్గురు సీఎంలు కాకుండా రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న పరిణామాలు చూస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరొక ముఖ్యమైన అంశం, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చి ఇప్పటికీ 4 గంటలు అవుతోంది.
మరి తీర్పు కాపీ శశికళకి అందిందా? ఆ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది? ప్రస్తుతానికైతే తీర్పు కాపీ శశికళకు అందలేదని మనకి చెప్పాలి. ఎందుకంటే పోలీసులు మధ్యాహ్నం చేసిన హడావుడి చూసి అందరూ కూడా అంటే తీర్పు వచ్చిన 2 నిమిషాల్లోనే ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అయిపోయారు. అది కూడా 600 పోలీసులు పైగా ఇక్కడ భారీ ఎత్తున వచ్చేటప్పటికి బహుశా సుప్రీంకోర్టు తక్షణం లొంగిపోవాలి శశికళని ఆదేశించింది కాబట్టి శశికళను ఈ రిసార్ట్స్ లోపల నుంచి తీసుకొచ్చేస్తారేమోనని అందరూ భావించారు. పోలీసు హడావుడి చూసి అదే నిజం అనుకున్నారు. కానీ దాదాపు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి కూడా 3 నుంచి 4 గంటలుగా వస్తుంది. ఇప్పటికి కూడా మనం ఒకసారి ఈ గోల్డెన్ రిసార్ట్స్ దగ్గర దృశ్యాలు మొత్తం చూడొచ్చు. పోలీసులంతా కూడా లోపలే ఉన్నారు. యథావిధిగా గేట్లు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళి గోల్డెన్ బే రిసార్ట్స్ స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులంతా లోపల యథావిధిగా రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అదే మాదిరిగా ఏమీ జరగనట్టే, ఏ తీర్పు రానట్టే శశికళ కూడా తన పార్టీ నేతలందరితో వరుసగా సమావేశాలు పెడుతోంది. అట్లాగే తన పార్టీకి శాసనసభ పక్ష నేతను కూడా ఆమె కొద్దిసేపటి క్రితం ఎన్నుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు ఇద్దరు కూడా ఇచ్చిన ఆ తీర్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎన్ని పేజీలు ఉంటే అన్ని పేజీలు ముందుగా కంపోజ్ చేసిన అనంతరం అక్కడ రిజిస్ట్రార్ నుంచి రాష్ట్ర డీజీపీకి రావాల్సి ఉంటుంది. ఫ్యాక్స్ లో డీజీపీ నుంచి ఇక్కడ పోలీస్ అధికారికి రావాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి శశికళకు చూపించి ఆమెను పోలీసులు తమ అదుపులోకి తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరులో ఉన్న జైలుకి శశికళను పంపాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ కేసు అంతా కూడా జరిగింది, ఈ కేసు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కూడా కర్ణాటక హైకోర్టు కాబట్టి కర్ణాటక జైల్లోనే ప్రస్తుతం శశికళ కూడా ఉండాల్సి వస్తుంది. గతంలో జైలు ఏ జైల్లో అయితే ఉందో ఇప్పుడు శశికళ కూడా అదే జైల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈమెను కర్ణాటక పంపాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రొసీజర్ అంతా జరగడానికి ఇంకో 2-3 గంటల సమయం అయితే పట్టే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి మనం గమనించాల్సింది, ఇంత భారీ ఎత్తున వచ్చిన పోలీసులు రావడానికి కారణం కేవలం శశికళను తీసుకెళ్ళడానికి కాదు, లోపల బందీలుగా ఉన్నారని చెప్తూ ఉన్న 119 మంది ఎమ్మెల్యేలను ఇప్పుడు పోలీసులు తమ అదుపులోకి తీసుకుని స్వేచ్ఛా వాతావరణం కల్పించడానికి, వారిని వాళ్ళ ఇంటికి పంపించడానికి, వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి ఇన్ని బస్సులను తీసుకొచ్చారనేది మరికొంతమంది పోలీసుల నుంచి మనకు అందుతున్న సమాచారంగా తెలుస్తుంది. శశికళ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఉంది కాబట్టి ఆమె డైరెక్ట్గా వచ్చి లొంగిపోతుంది. ఆమెను బలవంతంగా అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని ఎవరు కూడా వైలేట్ చేయరు కాబట్టి శశికళకు ఆ సంగతి తెలుసు కాబట్టి ఆమె మీద మేము ఇంత పెద్ద ఫోర్స్ను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదనేది పోలీసులు చెప్తున్నమాట. అందువల్లే ఆమె చేతిలో ఉన్న ఈ రిసార్ట్ లో ఉన్న 119 మంది ఎమ్మెల్యేలను సాయంత్రం లోపు ఈ ఎమ్మెల్యేలందరినీ అక్కడి నుంచి విడిపించి తీసుకెళ్ళడానికి పోలీసులు చేరుకున్నప్పుడు దేని గురించి వాళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తున్నట్టు భావించాలి, దేనికి ఇంత తాత్సారం చేస్తున్నట్టు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా పోలీసులు కూడా కొంచెం మొదటి నుంచి కూడా ఒక ఆచితూచి ధోరణిని అనుసరిస్తున్నారు అని చెప్పాలి. తమిళనాడులో ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చుట్టూ చోటు చేసుకోకుండా, ఎందుకంటే ఒక పెద్ద పార్టీ రెండుగా చీలిపోయిన సందర్భం ఇది. ఈ సందర్భంలో ఇద్దరు బలాలు కూడా ఊహించలేని ఉంటాయి. శశికళను తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు, అటు పన్నీర్ సెల్వాన్ని తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు. ఎక్కడన్నా పోలీసులు లాంటి వాళ్ళు తొందరపడి అరెస్టులు లాంటివి చేస్తే ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాలకు పోలీసులే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే తమిళ ప్రజల్లో సెంటిమెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏ చిన్న విషయమైన నిమిషాల్లో పాకిపోతుంటుంది సోషల్ మీడియా ద్వారా. ఇలాంటి అంశాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి పోలీసులంతా వ్యవహరిస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఉదయం ఎంతో బలంగా దాదాపు 500 నుంచి 600 మంది పోలీసులు ఒక్కసారిగా లోపలికి దూసుకెళ్లిపోయారు, గేట్లు తీసుకెళ్లారు. ఇక్కడ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నానా హడావుడి చేసేసారు. ఆ హడావుడి చూసి ఇక్కడ ఏదో జరిగిపోతుందని అంతా భావించారు. కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారనే దీన్ని బట్టి మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. అటు కోర్టు కాపీ కోసం ఎదురు చూడటం ఒక వ్యక్తి అయితే, రెండోది చాలా వ్యూహాత్మకంగా పోలీసులు కూడా అడుగులు వేస్తున్నారనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేలని ఒక్కరొక్కరుగా బయటికి పంపించేయాలనేది పోలీసులు వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. ఆ వ్యూహంలో ఎమ్మెల్యేలతో పోలీసులు ఉన్నతాధికారులు వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉన్నారా, వాళ్ళకి సర్ది చెప్తున్నారా అన్నది కూడా చాలా గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు. లోపల విషయాలు ఏవి కూడా బయటికి రానియకుండా చాలా జాగ్రత్త పడుతున్నారని చెప్పాలి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ అశోక్. అది గోల్డెన్ బే రిసార్ట్స్ నుంచి మనకు అందుతున్న తాజా సమాచారం. ఒకవైపు భారీగా మోహరించిన పోలీసులు 3 గంటలుగా అక్కడే నిరీక్షిస్తున్నారు. మరోవైపు శశికళ ఇంకా లోపలే ఉన్నారు. ఆమెకి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కాపీ ఇప్పటివరకు అందలేదని తెలుస్తోంది. అలాగే ఆమెతో పాటు ఉన్న 118 మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా గోల్డెన్ బే రిసార్ట్స్లోనే ఉన్నారు. ఏ క్షణమైనా ఎలాంటి చర్యకైనా అక్కడ పోలీసులు ఉపక్రమించే అవకాశాలు కూడా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. అది మనకి గోల్డెన్ బే రిసార్ట్స్ నుంచి అందుతున్న తాజా సమాచారం.